So record. Okay, so you can join two lists by simply using the plus operator, not just two, but even more than two, right? So of this theory, extend running on this. I'll show you both, right? Okay, let's see. Okay, let's say if I have, say last time we had list cell run out. So we don't let's see. Let's see what we got. Okay, yeah, okay. Now cell below. Okay. Cool. Okay, super circuit. Oops. Okay, anyway, so okay. So I have a list, for example. I must have a list. 1, 3, 5, right? Any simply concatenate when you see this one join. I can just use the plus operator, right? I can do 4, 5 here, right? It's the Sarman. You can join them using the plus operator, your operator link. It can join these two lists, right? Like that, right? Okay, yeah, well, it's not just two, but I can have as many as I want, right? The theorem, I think, the answer, right? 3, 0, right? Minus 2, whatever, right? See, right? Okay. So यसरी you can join as many lists that you want. यो चाहिँ plus operatorबाट यसरी join गर्न मिल्यो. अर्को तरिका के छ भन्दा you can use extend as I think we did this before, right? Extend चाहिँ गरे जस्तो लाग्छ मलाई, right? So I think we did it, right? So extend मा simply के गर्ने भन्दाखेरि list1 dot extend गरेर so for example I can do okay extend मा say for example I have say LST is equal to say 1 एउटा मात्रै छ है एउटा मात्रै छ okay so and then I can do LST dot extend right अनि I can do यहाँभित्र चाहिँ कुनै लिस्ट दिइदियो है 4 5 6 1 है भनेपछि and then I can print LST यो चाहिँ in place हुन्छ है in place means के हुन्छ भन्दा यो लिस्टलाई जुन ओरिजिनल जुन लिस्ट छ है त्यसैलाई मोडिफाई गर्नुहुन्छ यो केसमा के भयो भन्दाखेरि यो इन्डिभिजुअल लिस्टहरु they are still there है तपाईले यो सबैलाई भेरिएबलमा राख्नु भयो भने चाहिँ है they are you know left as they are है मतलब उनीहरुमा चेन्जेस के पनि चेन्जेस हुँदैन यसरी गर्दाखेरि है यसरी गर्दाखेरि त्यो ओरिजिनल लिस्टमा के पनि चेन्ज हुँदैन जबकि एक्सटेन्ड गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको जुन लिस्टलाई एक्सटेन्ड गर्दै हुनुहुन्छ है त्यो लिस्ट नै आफैमा मोडिफाई हुन्छ अपडेट हुन्छ हैन yes exactly right okay very good okay so now yeah pretty much we're done with list right? We use list a lot by the way right अनि पछि हामीले array use गर्छौं just जुन कि है similar to list right okay all right so let's continue and then the next topic we can talk about right के भन्दाखेरि it's Python conditionals है conditionals okay what is a conditional conditional भनेपछि के कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कुनै code है maybe one line of code or you know multiple lines of code which are a block of code भनौं न हैन you can you know pretty much कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि okay first before that let me tell you के भन्दाखेरि भने program execution भन्दाखेरि हैन there are basically three or you can also say 4 right ways of execution right means the order of execution the sequence of execution right so के हुन्छ भन्दाखेरि normally हाम्रो program कसरी रन हुन्छ भन्दाखेरि ल यसो भनेको है एउटा चाहिँ sequential हुन्छ है sequential अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि decision based है decision based है third ma iterative or iterative भनौं है
अनि फोर्थमा फङ्सन है फङ्सन है So यसरी अब so फर्स्टमा लेट्स what is sequential है sequential execution भनेको कस्तो भन्दाखेरि जस्तै हामीसँग sequential execution is like this. Let me show you. Okay. जस्तै I have होइन line 1 छ line 2 छ line 3 छ line 4 छ and so on है यसरी छ भने है तपाईँको प्रोग्राम फ्लो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि first it will execute line number 1 है after that it is done है it will move to line number 2 त्यसपछि line number 3 line number 4 and so on होइन okay until सबै लाइनहरू एक्जिक्युट नहुँदैछन् है सो यो चाहिँ सिक्वेन्सियल नम्बर 1 है so program doesn't always run that way है sometimes के हुन्छ भन्दाखेरि it's decision based है means के हुन्छ भन्दाखेरि decision based भनेको जस्तै यस्तो हुन्छ है जस्तै फर इक्जाम्पल है यहाँ तपाईँको प्रोग्राम फ्लो यसरी आउँदैछ है दिस इज यो प्रोग्राम फ्लो यो पोइन्टमा आएर यु हेभ टु मेक अ डिसिजन है ओके सो यहाँ अहिले चाहिँ यो एउटा यसो भनौँ दुईवटा मात्रै लिउँ है अब यसरी गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको यहाँनिर देयर इज सम कन्डिसन यहाँनिर केही कन्डिसन हुन्छ कि यहाँनिर डिपेन्डिङ अन द्याट कन्डिसन है कन्डिसन ट्रु या फल्स है त्यसो ट्रु भयो भने त्यसले एउटा पाथ लिन्छ जस्तै ट्रु भयो भने फल्स भयो भने होइन अर्को पाथ लिन्छ है यसलाई चाहिँ डिसिजन बेस्ड भनिन्छ है अब त्यो केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको some of these code statements may be skipped right skip गर्न सकिन्छ है based on decision right? based on the outcome of the or result of the this conditional conditional so कुनै कुनै line of code completely they are not executed at all है त्यो हुन्छ विल सी द्याट है ओके अब अर्को चाहिँ के भन्दाखेरि अर्को चाहिँ इटरेटिभ है विच इज अल्सो एज यु माइट नो लुप होइन सो त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि अ ब्लक अफ कोड है अ ब्लक अफ कोड ओके रन्स जस्तै फर इक्जाम्पल जस्तै 2 र 3 होइन यो ब्लक अफ कोड है यो ब्लक अफ कोड चाहिँ रन्स over and over right over and over right okay for some specified number of times right okay this is iterative right also called loop होइन loop अनि अर्को चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि फंक्शन है फंक्शनमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि फर एक्जाम्पल फंक्शन हामी पढिसकेका छैनौँ बट त्यति बेला तपाईँलाई अझै क्लियर हुन्छ है फंक्शनमा कस्तो हुन्छ भने फर एक्जाम्पल तपाईँको यहाँनिर फंक्शन कल छ है फंक्शन कल छ भने त्यो फंक्शन तपाईँको फंक्शन चाहिँ मेबी यहाँ छ है त्यो फंक्शनको डेफिनेसन भनेपछि प्रोग्राम फ्लो के हुन्छ यहाँसम्म आइपुग्यो नि यहाँबाट यहाँ जम्प गर्छ है अनि त्यो सिद्धिसकेपछि अनि ब्याक टु यसैमा आइपुग्छ है ओके यो चाहिँ फंक्शन एक्जिक्युसन के अरे फंक्शन कल गर्दाखेरि है फंक्शन कल गर्दाखेरि सो अब अहिले फंक्शन कलको अब यो कुरा पछि तपाईँलाई अझै क्लियर हुन्छ ओके सो अब हामी बेसिकली अहिलेसम्म हामी जति गऱ्यौँ दे वर सिक्वेन्सियल है सिक्वेन्सियल थियो वान आफ्टर अनदर अब वी आर डुइङ है डिसिजन बेस्ड नाउ है डिसिजन बेस्ड भन्नाले देयर इज सम कन्डिसन एन्ड बेस्ड अन द्याट कन्डिसन एन्ड यु चुज विच कोड टु रन है विच लाइन्स अफ कोड टु रन है ओके सो let's get back here. अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको डिसिजन बेस्ड अथवा जुन कन्डिसनल छ है कन्डिसनलमा के हुन्छ भन्दाखेरि लेट्स you of course you know है जस्तै यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि if keyword हुन्छ है if keyword हुन्छ and then there is some condition here है यसमा के हुन्छ यहाँनिर कन्डिसन हुन्छ ओके ठिक छ कन्डिसन राइट अनि त्यसपछि कलन भन्छ है पाइथन कोडमा है यहाँनिर कन्डिसन हुन्छ इफ अनि सर्टेन कन्डिसन है अनि कलन त्यसपछि यहाँनिर देयर इज सम इन्डेन्टेसन है इन्डेन्टेसन हुन्छ अनि देयर इज सम ब्लक अफ कोड है सम ब्लक अफ कोड ओके यो चाहिँ ब्लक अफ कोड हुन्छ
है ब्लक अफ कोड भनेको त्यसमा एउटा लाइन पनि हुनसक्छ है 10 वटा लाइन 50 वटा लाइन पनि हुनसक्छ है ब्लक अफ कोड ओके अलराइट सो यो ब्लक अफ कोड के भन्छ अब अर्को एउटा कुरा के छ पाइथनको केसमा पाइथनले तपाईँलाई स्कोपको बारेमा थाहा छ नि हैन स्कोप यसको स्कोपिङ कसरी गर्छ भन्दा स्कोप चाहिँ के को आधारमा हुन्छ भन्दाखेरि इन्डेन्टेसनको आधारमा हुन्छ है इन्डेन्टेसन भनेको के भन्दा जस्तै इन्डेन्टेसन वाट इज इन्डेन्टेसन भन्दाखेरि जस्तै तपाईँको यो छ नि यो हैन यो रेफरेन्स भनौँ हैन सो हामीले कोड लेख्दाखेरि यहाँनिर यहाँबाट सर्टेन ट्याब अथवा सम स्पेसेसहरू दिएर हैन यता लेखिन्छ नि यसलाई चाहिँ हामी के भन्छ इन्डेन्टेसन भन्छौँ है यो चाहिँ इन्डेन्ट गरेको हो नि है यो चाहिँ इन्डेन्टेसन हो है सो यसले इन्डेन्टेसनको आधारमा है यसले स्कोप डिफाइन गर्छ कि है भनेपछि यो यसको सबैको सेम लेभल अफ इन्डेन्टेसन छ नि है यो कोडको सेम लेभल अफ इन्डेन्टेसन छ है त्यसले गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि जति पनि कोड यसको सेम लेभल अथवा यसपछि फर्दर इन्डेन्टेसन पनि हुनसक्छ है एटलिस्ट यो जुन यो लेभलको इन्डेन्टेसन है छ त्यो सबै कोडहरू के हुन्छ भन्दाखेरि इफको ब्लक अफ कोड हुन्छ है ओके इफको ब्लक अफ कोड हुन्छ ओके सो यसलाई I'll show you in actual code है त्यति बेला अझै क्लियर हुन्छ यो कुरा okay let's just do this है यसलाई म क्लियर गरे okay so whatever I explained है मैले जुन एक्सप्लेन गरेँ है I'm gonna do it in code है यो कोडमा गरौँ we're doing sorry right that's fine yeah. Okay so conditionals conditionals so for example if I have if right so let's do this so you say x is equal to 3 right if x is greater than 3 right greater than 3 colon right print x is greater than 3 right so you अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि ल यसमा ल जस्तै यसमा यो इफ किवर्ड भयो हैन अनि दिस इज द कन्डिसनल हैन यसै कन्डिसनल कन्डिसन भनौँ है which normally uses a comparison operator है अनि यदि यो ट्रु भयो भने अब यो अनि यो चाहिँ ब्लक अफ कोड यो इफ ब्लक छ नि सो यो चाहिँ इफ ब्लक हो यसमा एउटा मात्रै लाइन छ अहिले है so what do you okay so you probably of course probably know right so यदि यो कन्डिसन चाहिँ ट्रु भयो भने चाहिँ त्यो मुनिको ब्लक अफ कोड चाहिँ त्यो रन हुन्छ हैन यस करेक्ट है यदि त्यो फल्स भयो भने के हुन्छ फल्स भयो भने रन हुँदैन अब त्यसपछिको अब त्यो इन्डेन्टेसन अनुसारको अब तल मुनि जान्छ कि अब अरु कन्डिसन छ कि छैन हैन हेर्छ अब इन केस कन्डिसन छ भने फेरि त्यो नि कन्डिसन हेर्छ अनि जुन जताबाट जब ट्रु हुन्छ तब हुन्छ नत्र भए चाहिँ हुँदैन okay very good yes okay अब यो केसमा के हुन्छ अब if this evaluates to true right this code runs line number 4 runs otherwise it does not हैन okay यो हुने भनेको ट्रु या फल्स हैन त्यो भन्दा अरु त कुनै हुन सक्दैन हैन भनेपछि यो यदि ट्रु भयो भने मात्रै रन हुन्छ नत्र रन हुँदैन लाइन नम्बर 4 है सो यो चाहिँ सिम्पल केस भयो हैन सो भनेपछि मैले इफ आई रन दिस व्हाट डु यु थिंक के हुन्छ के पनि हुँदैन यस के पनि हुँदैन मिन्स के पनि आउटपुट देखिँदैन हैन किन भन्दाखेरि के पनि आउटपुट देखिँदैन बिकज यो कोड नै रन हुँदैन भने के भने नथिङ हैन भने त यो र यो त रन हुन्छ लाइन नम्बर 1 र लाइन नम्बर 3 चाहिँ रन हुन्छ हैन तर we don't see any output हैन ओके के पनि देखिएन है के पनि देखिएन यो र यो त रन भएको छ तर लाइन नम्बर 4 रन भएको छैन है सो यसैमा if I do for example if I do is equal to 3 अब यो गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि अब x is अब चाहिँ प्रिन्ट हुन्छ x is greater than 3 हैन त्यो आउटपुटमा देखिन्छ which is like this हैन so you're हैन you know this I know already you know this अब अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि of course we can do
if अनि else हैन अब यसैमा थौँ है त अब यसमा okay let's do else else print okay, x is not greater than 3 right so right so भनेपछि now if I run okay so now what happens के हुन्छ होला अब चाहिँ एल्स स्टेटमेन्ट प्रिन्ट हुन्छ हैन है भनेपछि okay भनेपछि रिजल्ट के हुन्छ x is not greater than 3 हैन okay x is not greater than 3 yeah very good भनेपछि अब if else is very simple अब if मात्रै हुँदाखेरि यो हामीले अघि डिस्कस गरिहाल्यो अब if र else छ भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यदि यो फल्स भइदियो हैन यो फल्स भइदियो भने चाहिँ ओके अफ कोर्स यो फोर त्यसको ब्लक इफ को ब्लक रन हुँदैन एल्स मा जान्छ अनि एल्स को जुन ब्लक छ त्यो रन हुन्छ हैन ओके सो आई क्यान हैव समथिङ लाइक दिस एज वेल है जस्तै अनि अर्को प्रिन्ट अब यो भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि दुईटै प्रिन्ट हुन्छ होला 6 र 7 लाइन्स बिकज यो एल्स को ब्लकमा यो दुईटा छ नि त है एल्स को ब्लकमा दुईटा छ राइट ओके सो यो चाहिँ अब इफ एल्स को कुरा हो हैन ओके सो ओके अर्को चाहिँ इफ एलिफ है इफ एलिफ बुझ्नु है अब अरु ल्याङ्ग्वेजहरुमा एलिफ है अरु ल्याङ्ग्वेजहरुमा इफ एल्स इफ भन्ने छुट्टै एल्स स्पेस इफ भन्छ कि तर पाइथनले के भन्छ पाइथन इज अबाउट कन्साइजनेस है सो अनि त्यसले गर्दाखेरि पाइथनमा के हुन्छ भन्दाखेरि वी युज एलिफ है एलिफ भनेको एल्स इफ हो है सो अब लेट्स सी how about this right if this x is greater than 3 how about this elif x is greater than 2 right x is greater than 2 print x is greater than 2 right okay so when if I can have pretty much as many alif as you what you want alif चाहिँ त्यो राख्यो भने हुन्छ है x is greater than 1 okay I can have print x is greater than 1 right? Okay so and then I can have here x is not greater than no, let's just get rid of this one right अब यो गर्दाखेरि now what happens okay so यसमा we have if elif अनि else right so for example like यही कोडमा okay let me okay okay यसमा के हुन्छ होला so what's your guess 6 र 8 रन हुन्छ होला लाइन 6 कि लाइन 6 र लाइन 8 okay so not really not really कि लाइन 6 मात्र रन हुन्छ होला त्यसपछि बिकज यसको कन्डिसन फर्स्ट फुलफिल भयो हैन yes okay so यस्तो yeah you're correct है भने त्यसमा के हुन्छ x is greater than 2 हैन okay let me show you yes हैन you're correct अब यसमा एकदम म तपाईलाई general how it works है अब यसमा के गरौँ भन्दाखेरि let me show you this way so we have I'm saying if छ है अनि यहाँ चाहिँ कन्डिसन है यसलाई C1 भनौँ कन्डिसन 1 है अनि यसको यसलाई हामी के भन्छौँ भन्नु भन्दाखेरि ब्लक 1 है यो चाहिँ ब्लक 1 ओके ब्लक 1 which is अब यो पहिले if को हैन है अनि हामीसँग elif हैन अनि कन्डिसन 2 छ सेकेन्ड कन्डिसन हैन अनि लेट्स कल इट ब्लक 2 है ब्लक 2 है अनि फेरि हामीसँग elif छ C3 condition 3 छ and we have block
block 3 छ है okay and then you else go let's not put else right now okay else हटाइदिउँ है else लाई हटाइदिउँ अहिले अब हाम्रो if छ elif छ elif अब यस्तो elif त जतिवटा पनि हुन सक्छ है ओके अब यो सबैमा आफैमा एउटा ओके यो आफैमा एउटा ब्लक हो सरी सो यो आफैमा एउटा if elif ब्लक हो के है यो आफैमा के हो भन्दाखेरि if elif ब्लक ठीक छ आफैमा यो if elif ब्लक है alright now अब के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको जस्तै हाम्रो प्रोग्राम एक्जिक्युसन यहाँ पुग्यो ठीक छ यहाँ पुगेर सबभन्दा फर्स्टमा कन्डिसन चेक गरे है C1 चेक गर्छ if C1 is true के भन्छ नभन्नुस् त if C1 छ नि C1 true भयो C1 true भयो भने के हुन्छ C1 true भने B1 प्रिन्ट गर्दियो त्यो ब्लक B1 प्रिन्ट नभनौँ प्रिन्ट नै त्यो रन हुन्छ हैन यस B1 रन हुन्छ अनि के हुन्छ अनि सक्यो अनि त्यसपछि सक्यो ओके मिन्स के हुन्छ भन्दाखेरि एक्जिक्युसन यहाँबाट gets out of this block है gets out of this block बुझ्नु भयो नि है B1 एक्जिक्युट भएपछि इट्स डन है अनि त्यो के गर्छ त्यो इफ एलिफ ब्लकबाट बाहिर निस्किन्छ अनि त्यसपछि यहाँ तल केही कोड छ भने त्यो रन भयो छैन भने प्रोग्राम टर्मिनेट हुन्छ ठिक छ है ओके नाउ अनदर सिनेरियो है यो एउटा सिनेरियो भयो ओके हाउ अबाउट अनदर सिनेरियो जस्तै C1 फल्स भइदियो ठिक छ C1 फल्स भयो भने के हुन्छ त्यसपछि अब C2 रन हुन्छ ओके C2 है C2 कन्डिसन 2 चेक मतलब चेक गर्छ हैन ओके सो C2 ट्रु भइदियो अब चाहिँ के भन्छ अब B2 रन हुन्छ हैन अनि त्यसपछि त्यो ब्लकबाट बाहिर निस्किन्छ है यसरी बाहिर निस्किन्छ है भेरी गुड है एन्ड लाइकवाइज अब C2 फल्स भइदियो भने के भन्छ अब त्यसपछि चाहिँ C3 मा जान्छ B2 लाई स्किप गरिदिन्छ है B1 स्किप भयो B2 स्किप भयो अब चेक गर्छ C3 मा जान्छ C3 चेक गर्छ हैन र अब ट्रु छ कि फल्स छ यदि ट्रु छ भने B3 रन भयो अनि त्यसपछि एल्स स्टेटमेन्ट छ भने एल्स मा जान्छ नत्र भए अब एल्स छैन यहाँ चाहिँ एल्स छैन हैन एल्स छैन भने अब सक्यो ब्लक हैन के पनि हुँदैन के पनि हुँदैन यस है यदि यो फल्स छ भने के भयो भन्दाखेरि अब यसमा B3 पनि रन हुँदैन भनेपछि B1 पनि रन हुँदैन B2 पनि रन हुँदैन B3 पनि रन हुँदैन है ओके सो यु गेट द आइडिया हैन ओके अलराइट अब चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसैमा हाम्रो एल्स थप्यो भने के हुन्छ यसैमा एल्स थप्यो भने अनि त्यसपछि एल्स चाहिँ जे गरे नै रन हुन्छ यस करेक्ट है भनेपछि अब माथिको यो भनेको यहाँसम्म एल्ससम्म आइपुग्यो भने त्यो रन भएरै छोड्छ हैन ओके एल्ससम्म आइपुग्यो किनभने माथि नै अब ट्रु भइदियो हैन भनेपछि त्यो करस्पोन्डिङ ब्लक रन भएर निस्किहाल्छ हैन एल्ससम्म पुग्नै भ्याउँदैन नि हैन ओके सपोज त्यो एलिफ लाइन 5 मा एलिफ इज इक्वल्स टु 2 हैन अनि 7 मा एलिफ इज इक्वल्स टु 1 भयो भने सपोज हैन हाम्रो कन्डिसन चाहिँ त्यो हुन्छ हैन लास्टमा गएर ओके एलिफ 5 मा इज इक्वल्स टु 2 yeah okay yeah we can do that yeah I was saying yeah you're right right okay yeah we can do that yeah हैन अब यो भने कुनै पनि कन्डिसन हैन यो पनि फल्स तिनटै कन्डिसन फल्स भइदियो एन्ड इट विल अराइभ एट एल्स है एल्ससम्म आइपुग्यो भने अफ कोर्स यो चाहिँ रन भएरै छोड्छ एल्स ब्लक चाहिँ रन भएरै छोड्छ हैन ओके so very good so you got the idea हैन okay so यो भयो हैन so very good okay let's see what else we got okay so हामीले इन्डेन्टेसन कुरा गर्यौं यो पनि गर्यौं हैन
elif को पनि कुरा गर्यौं है else को कुरा पनि गर्यौं ओके अब यसमा के छ भन्दा short hand if है short hand if र short hand if elif है so let's talk about that है okay so shorthand है अब के छ भन्दा python मा हामी we write थोरै कोड लेखेर धेरै काम गर्ने हो है python मा so we don't want to write too many lines of code है so के हुन्छ भन्दाखेरि so for example I want to write if है यो अरु ल्याङ्ग्वेजहरुमा हुँदैन है भाइ अरु ल्याङ्ग्वेज भन्नाले statically typed languages so I can say यसैलाई भनौं I can do this यो चाहिँ अहिले दुई लाइनमा छ हैन यो दुई लाइनमा छ यो दुई लाइनमा हुनुपर्ने जरुरी छैन है यो रिडेबिलिटीको लागि फाइन है रिडेबिलिटी improves the readability which is good right but you can write it this way as well right still it works right still works okay so I can do rather than 2 I'm sorry rather than 2 okay, it still works right so it doesn't have to be of this area but the readability is very important right by the way readability your code should be readable है तपाईको कोड चाहिँ जस्तै मैले याद गर्नु भएको छ कि छैन है सी my I'm very consistent with my like my species हेर्नुस् त so हेर्नुस् है मेरो I'm really यसरी consistent हुनुपर्छ है यो एटिएम यो नदिए पनि हुन्छ नि है मैले यसो पनि गर्न सक्छु नि हैन मैले यहाँ यस्तो पनि गर्न सक्छु but this is very bad है you see it just shows that you are not a professional यदि यस्तो गर्नेहरुले है जसले यो गर्छ नि so you can clearly tell that this person is not a professional right so it should be coding भनेको यो चाहिँ कोड रन गर्नको लागि मात्रै होइन के it has to be right so your yes right code should be clean your code should be simple your code should be readable हैन so त्यो एकदमै जरुरी छ okay so अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि we can use your shorthand right shorthand if elif है if elif को shorthand एकै लाइनमा गर्छु if elif छ नि हामीले दुई लाइन गर्ने पर्दैन एकै लाइनमा हुन्छ जस्तै फर एक्जाम्पल I can do this है जस्तै अब यसैलाई ओके जस्तै यो चार लाइनको भयो नि हेर्नुस् त let me show you है यो चार लाइनको छ हैन यो भयो अब greater than हुन्छ हैन अब यो चार लाइन मैले एक लाइनमा लेख्न सक्छु कि है using shorthand if elif है let's see how we can do that है त यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसै चाहिँ if अनि elif गर्यो हैन अनि if को पछि हामी कन्डिसन राख्छौं है कन्डिसन के छ x is greater than 3 ठीक छ ओके यदि यो ट्रू छ भने यदि यो ट्रू भयो भने यसको जुन if ब्लक हुन्छ है हामीले चाहिँ अब यसमा एक लाइन मात्र लेख्न सकिन्छ है त्यो चाहिँ if भन्दा अगाडि जान्छ है अनि चाहिँ हामी के लेख्नु पर्यो print x is greater than 3 है यो चाहिँ कहाँ जान्छ भन्दाखेरि if भन्दा अगाडि जान्छ है बुझ्नुभयो ओके अनि यदि false भयो भने चाहिँ यो पछाडि जान्छ है बुझ्नुभयो है right here we go है okay let's run it oops invalid syntax if x is greater than 3 oh sorry wait if x is greater than 3 it goes that way if print some syntax should reach this with this one okay let me check back oh, sorry not elif sorry my bad so I meant else not elif right elif right else right? Now it should work right okay so yeah note मा चाहिँ यो else हुनु पनि मैले elif लेखेको छु है sorry okay all right so print x is greater than 3 if x is okay अब यसमा यो यसरी सोच्नुस् है so think of it this way 1 second draw here yeah okay so पहिला के गर्ने भन्दाखेरि if र else हुन्छ हैन if हुन्छ अनि else हुन्छ
if र else हैन if र else अनि if को लगत्तै के हुन्छ कन्डिसन हुन्छ है यो चाहिँ के भयो कन्डिसन भयो यो चाहिँ सिक्वलको कोड जस्तो भयो है सिक्वलमा चाहिँ काइन्ड लाइक यस्तो एउटा एक लाइनको यस्तो कोड हुन्छ नि त्यो अनुसार या हैन ओके सो अब या है सिक्वलमा जस्तो या ओके सो इफ अनि पहिला इफ अनि कन्डिसन त भइहाल्यो हैन इफ कन्डिसन यदि कन्डिसन ट्रु भयो भने चाहिँ हैन एक्जिक्युसन कता जान्छ भन्दाखेरि अगाडि पछाडि इफ भन्दा अगाडि जान्छ है यो ट्रु भयो भने है यदि यो फल्स भयो भने चाहिँ यतातिर जान्छ है यति याद गरे भयो है एल्सको पछि है इफ कन्डिसन एल्स हैन अनि यदि त्यो कन्डिसन ट्रु भयो भने चाहिँ इफ भन्दा अगाडिको कोड रहनुहुन्छ है यदि त्यो फल्स भयो भने एल्स पछाडिको रहनुहुन्छ है द्याट्स इट है ओके यो हामीले पछि युज गर्छौँ यो यस्तो खालको है यसलाई हामी सर्ट ह्यान्ड इफ एल्स भन्छौँ ओके अलराइट यो भयो अलराइट सो सर्ट ह्यान्ड इफ एल्स पनि भयो ओके अब अर्को चाहिँ लेट्स डु नेस्टेड इफ है नेस्टेड इफ गरौँ ओके सो नेस्टेड इफमा let me just copy this code first fix this. So let me fix the indentation fix first. So now this is I know. And yeah, I have to indent this one as well. Okay, so now okay, take a look at this code. I know. And then can you tell the result? Give it to x is greater than 10. अब if x is greater than 10, of course x is greater than 10 हैन भनेपछि त्यो लाइन 4 प्रिन्ट भयो हैन फर्स्टमा अनि त्यसपछि फेरि मुनि जान्छ अनि फेरि x हेर्छ x is greater than 30 के 30 is greater than x हेर्छ भनेपछि त्यो ट्रु भएन हैन भनेपछि त्यो प्रिन्ट भएन लाइन 6 प्रिन्ट भएन तर एल्स पनि एल्स चाहिँ यो फर्स्ट लाइन 3 को इफ सँगको हो नि त एल्स हैन भनेपछि त्यो 8 प्रिन्ट हुँदैन भनेपछि जस्ट x is greater than 10 मात्र प्रिन्ट हुन्छ होला हैन लाइन 4 Okay, yes, correct, right? Yeah, takes very good. So when you see, so your analysis is x is greater than 10 y. When you see, obviously, okay, so obviously, I mean block. We have to think in terms of block, right? When I see, but you are doing second. When you see, yeah, you think you are right. Your block saying, right? Your if को block हो, right? यो if को block हो अनि यो चाहिँ of course यो त else को भइहाल्यो हैन भनेपछि पहिला यसरी हेर्नु पर्यो हैन so फर्स्टमा x is greater than 10 which is true because x is 35 हैन भनेपछि now yes this will print of course as you said हैन x is greater than 10 अनि त्यसपछि फेरि गएर अनि यो लाइनमा जान्छ लाइन नम्बर 5 मा so x is less than 30 हैन which is false हैन false भएपछि यो रन हुँदैन हैन अनि त्यसपछि किनभने यो if मा छिरिसकेपछि त या else मा जानु त कुरै भएन हैन that's what you said right okay भनेपछि खाली यो मात्रै प्रिन्ट हुने भयो हैन let's try yeah see x is greater than 10 so you were correct हैन okay so let's try something else यसलाई म क्लियर गर्छु how about let's try with 20 अब चाहिँ के हुन्छ अब चाहिँ लाइन 4 र लाइन 6 प्रिन्ट हुन्छ yeah that's it हैन that's it yeah किनभने else मा जाने कुरा भएन किनभने यहाँ if मा छिरिसकेपछि else मा त जाँदैन है yeah correct भनेपछि x is greater than 10 but it is less than 30 right very good yes right
Okay, let's try another one. How about this? The 35. Did you do 35 already? 35 already तर 30, हजुर 20. Okay, so let's try. Wait a second. त्यो एल्सलाई चाहिँ yeah, मुनिको इफमा लग्यो भने yeah. हामीले we can do this, right? Let's try this, right? अब यो गऱ्यो भने के हुन्छ है? Let's see. Hey, now, okay. अब because यो मैले यसलाई इन्डेन्ट गरेँ, हैन? Now अब चाहिँ के हुन्छ होला? अब 35 मै. अब चाहिँ फर्स्टमा लाइन 4 प्रिन्ट हुन्छ. Yes. अनि त्यसपछि लाइन 8 प्रिन्ट हुन्छ. हैन? Correct. Yes. Right? Yeah, excellent. Right? That takes. Right? So now, yeah, pretty much, okay, you know this. Right? All right, so very good. Okay, so you're the right? You can clarify. So now, the next topic is loop. Right? Loop ma will go through while and for loop. Right? While loop, for. Okay. So. Okay, so let's start with a while loop. Right? So while loop, अब यो चाहिँ जुन मैले अघि भने नि फर्स्टमा sequential थियो, second decision based which is conditional हामी गरिहाल्यौँ. जुन third थियो iterative, right? So this is that, right? You're saying iterative means loops. Hey, loop. Let's write some code with while, right? While go. Okay, code okay. So loops. Okay. So which is iterative. All right, so for example, let's see. Let's say x is equal to 5. Or let's say 1. Okay? X equal 1 while x is less than 5. Okay? Print x अनि त्यसपछि अब यतिकै गऱ्यो भने what do you think? X equal to 1 while x is less than 5 print x के हुन्छ होला? Print x हुन्छ. X is equals to 1 print हुन्छ, हैन? अनि के हुन्छ? भनेपछि कतिवटा 1 print हुन्छ? Yes, you're correct. 1 print हुन्छ, है? तर कतिवटा 1 print होला? धेरै हुन्छ होला. धेरै भन्नाले अनि यो प्रिन्ट x हुन्छ अनि फेरि माथि जान्छ होला. फेरि चेक गर्छ होला, फेरि राइट छ, करेक्ट छ, फेरि प्रिन्ट x हुन्छ होला, फेरि माथि जान्छ, फेरि चेक गर्छ. हो? ठिक छ. Yeah, that's correct. है? तर कहिलेसम्म? Will it ever stop? थाहा छैन यो चाहिँ कहिले. एकदम धेरै मुनिसम्म गएपछि हुन्छ होला. मतलब एउटा लिमिट क्रस गरेपछि. Yeah, it will never stop. It will never stop. यसलाई हामी इन्फाइनाइट लूप भन्छौँ, है? It will never stop. यो जुम सक्यो होला. जुमको उ सक्यो होला. Yeah, thank you. Yes. So okay. So let me end here. Okay, thank you.